Hello, everyone. Welcome to episode 6 of Chit Chat with Influencers, organized by Visible Impact. Visible Impact को बारे थोड़े भन्नुपर्दा चाहिँ it's a not-for-profit women-led organization working mostly with young people around the issues of sexual and reproductive health and rights. Every year, a very auspicious day is celebrated, that is Menstrual Hygiene Day on 28th May. अनि सो एभ्री इयर हामी केही न केही एक्टिभिटी गरेर हुन्छौँ र यसपालि चाहिँ हामीले अलिकति प्र्याक्टिकल एस्पेक्टमा फोकस गरौँ भनेर चाहिँ एउटा सानो रमाइलो कार्यक्रम अर्गनाइज गर्दैछौँ टाइटल चिट च्याट विथ इन्फ्लुएन्सेस। यो यसमा चाहिँ हामी इन्फ्लुएन्सेस अथवा सेलिब्रिटीसँग चाहिँ थोरै गफगाफ गर्छौँ अन द टपिक अफ पिरियड। सो आजको हाम्रो सेलिब्रिटी हुनुहुन्छ I'm having a bit of a fangirl moment. She's someone whom I really look up to. She's a very renowned media personality who has been using her voice to speak up on issues that aren't really talked about in general and encouraging others to do so, be it women's rights or be it LGBTI or issues. She is none other than Malvika Subba. So let's welcome her. Hello, Hi, thank you, Shibu, for the introduction. How are you doing today? ठिक छु, सबै राम्रै छ. Okay, so let's get into the program. So basically, I'll be asking you a couple of questions, and about this answer. Shall we start? Yeah, sure. So your first question, 3 words that comes to your mind when you hear the word period or menstruation, mahinavari or rajaswala. The able to reproduce, have children. Arko कुरा, social stigma. And the other one is the color red. Ani hazurko go to menstrual hygiene products. I use menstruation cup. Menstrual cup. It's not that. Like I've seen a couple of girls talk like your main pair use like a menstrual cup may use especially like shifting from the other product that you're using right now. So what was the first thought that came to your mind? Ki my menstrual cup ma switch garnu parcha. Why did you switch? Okay, so एउटा campaign अन्तर्गत नै मैले यो menstruation cup चलाउन थालेकी हो, which was like a boon for me. सुरुमा मलाई 3 महिना जस्तो लाग्यो अनि सुरुमा त्यो product हेर्दाखेरि अब यो कसरी छिर्छ, यो कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कौतूहलता मनमा धेरै थियो. भिडियो ट्युटोरियल्सहरु हेरे, त्यसपछि अनि मैले 3 महिनाको साइकल कम्प्लिट गरिसकेपछि बानी भइसक्यो. अब चलाउन थालेको सायद 2 वर्ष जति हुन लाग्यो होला. Okay. Any message to girls who want to switch to menstrual cups? It's very safe, hygienic, environment friendly. It costs about 2,000 Nepali rupees. You can use it up to 10 years. It's washable after every once. If you have a heavy flow, you use it for 8 hours. Or if you have a minimum flow, you use it for 4 hours. So after every time you take it out and you throw the blood away, then you wash it with water, or you can just wipe it and then you put it back in. र अर्को कुरा आफ्नो पिरियड साइकल सकिसकेपछि चाहिँ यसलाई पानीमा मज्जाले उमालेर स्टिम गरेर कभर्सहरु पनि पाउँछ. त्यो कभर्समा राम्रोसँग राख्नु भयो भने it's very environment friendly and safe and hygienic at the same time. Very healthy also. Okay. I think like तपाईले regularly travel गर्दै हुनुहुन्छ हैन. So travel essentials for any menstruating woman. म चाहिँ wet wipes भन्छु एउटा कुरा, not that it's very environment friendly, but at least like some sort of toilet paper, even आफूले घरबाट a bottle of water लिएर जाँदा पनि better हुन्छ. And of course, don't forget to carry your basic essentials that while you period, whatever you want. And अर्को कुरा is while traveling, like stomach cramps हुन सक्छ. So I carry hot water bags, I carry thermos bottles, thermos water. And the other is chamomile tea because it helps you in the period cramps at the same time. So next question. If you could change one thing about your period experience, what would it be? That it did not have to be stigmatized, that I was not discriminated every month just because I bleed. एउटा इमोजीले चाहिँ आफ्नो पिरियड डिस्क्राइब गर्नु पर्यो भने कुन इमोजी हुन्छ?
Oh no, there's no one emoji that can describe the period experience because it's like सबैजनाको different हुन्छ नि त. So मेरो चाहिँ usually मेरो अरु बेलामा like 45 days को period 45 days को cycle हुन्थ्यो के. Because I suffer from PCOS, which is polycystic ovary syndrome. So that is why मेरो period चाहिँ irregular हुने. अनि अर्को कुरा is PMS high हुने. So कहिलेकाहीँ मलाई 3 weeks को PMS नै हुने गर्छ. So that means a lot of irritation, mood swings, and once the period is done, then I'm like super happy. So I think it goes from Okay. अर्को चाहिँ if you had to arrange, like I'll list म चाहिँ केही प्रोडक्ट्सहरु लिस्ट गर्छु हैन. सो त्यसलाई चाहिँ हजुरले आफ्नो प्रेफरेन्स अनुसार चाहिँ अरेन्ज गरिदिनु होला है. डिस्पोजेबल प्याड, रियुजेबल प्याड, tampon, menstrual cup. Menstrual cup comes in the highest. Is there a number for it? चारवटा प्रोडक्ट्स छ. डिस्पोजेबल प्याड, रियुजेबल प्याड, tampon र menstrual cup. So your highest will become first. Highest is menstruation cup, then it has to be reusable pads, then sanitary pads, and then tampons. I've never used tampons, so I can't really say, but from what I've heard also त्यो nerve damage हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ यदि लामो समयसम्म राखियो भने, plus the environment friendly पनि छैन, so tampon goes to the last as well. Our next question is what would you say to your younger self if who just had her period today? So मेरो आमा चाहिँ नर्सिङ ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ. उहाँले मलाई सानैदेखि नै प्रिपेयर गराएर राख्नु भएको थियो. म पहिलो पटक महिनावारी हुँदाखेरि मलाई त्यस्तो शक जस्तो भएको, डर जस्तो लाग्यो के पनि थिएन. सिम्पली गएर कपडाको त्यो बेलामा हाम्रो स्यानिटरी प्याड्स पाउँदैन थिए. आमाको साडीलाई च्यातेर नै कपडाको प्याड बनाएर लगाएकी हुँ. म त्यो जेनेरेसनबाट बिलोङ गर्छु. मेरो त्यस्तो हुर्किदाखेरि त्यस्तो एक्सपिरियन्स चाहिँ छैन एज अ यङ्गर गर्ल हैन. त्यस्तो लाज लाग्ने भन्ने छैन. ठुलो भइसकेपछि चाहिँ धेरै डिस्क्रिमिनेसन सहनु पर्यो. सो to my younger self, I would just say keep rocking, keep being positive, and do whatever you want to do, despite your periods. I really love that message. What's obviously opinion related questions there is now. So what's your say on chhaupadi or urban chhaupadi? Your urban households are new restrictions, discriminations in consent. This commands like mental chhaupadi. हजुर. आज भर्खर मात्रै मैले यही मेन्स्ट्रुएसन डे सम्बन्धित सरकारी तहबाट भएको प्यानल डिस्कसनमा सहभागी भएकी थिएँ. छौपडी प्रथालाई सरकारले क्रिमिनलाइज गरे तापनि त्यो छौगोटहरु भत्काउने जुन कार्यहरु भइरहेको तापनि मान्छेको मानसिक छौपडीलाई नै पहिला हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ. क्रिमिनलाइजेसन एउटा ठाउँमा छ, तर के यदि सबै हामी क्रिमिनलाइजेसन गर्न थाल्यो भने उहाँले झन् त्यसलाई नेगेटिभली लिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ हैन. त्यही भएर हामीले मानसिक तहमा अवेयरनेसको कार्यक्रमहरु लिएर आउनुपर्छ, जहाँ कि पछि गएर मान्छेले छौपडी त्यो गोठै नबनाउनु परेपछि र उहाँहरूले त्यो प्रथालाई नै त्यागिसकेपछि त हामीलाई त्यो क्रिमिनलाइजेसन चाहिँदै चाहिएन नि त. हजुर हजुर. त्यही आई थिंक लाइक त्यो गोठ भत्काए पनि त्यही हजुरले भन्नुभएको जस्तै त्यो सोच अलरेडी छ भन्ने सोचलाई नै सोच चाहिँ रुट कज भयो, त्यसलाई नै एलिमिनेट गर्नु पर्यो सुरुमा. ओभर लाइक केले हुन्छ हैन, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ पनि ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ सरकारले. हजुर. र स्थानीय तहबाट पनि यसको लागि स्थानीय सरकारले पनि यसको लागि मनन गर्नुपर्छ, अवेयरनेसका कार्यक्रमहरु लिएर आउनु पर्यो. अर्को कुरा यो रिलिजियस इश्यू हो के, हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा यो रिलिजियस प्र्याक्टिस हो. सो हामीले रिलिजनबाट नै यो कुरालाई हटाउनु पर्छ. अब अर्बन छौपडीको कुराकानी गर्नुभयो, शहरी क्षेत्रहरुमा पनि हामीले पढे लेखेका महिलाहरुलाई पनि भेदभाव भएको, भान्साघरमा छिर्न नदिएको, इनफ्याक्ट खाने बेलामा पनि आफैले थाल माझेर आफैले बाहिर राखेर त्यसरी सुकाउनु पर्ने त्यस्तोहरु देख्छौं हैन. सो त्यो लडाई भनेको हामी सबै अभियन्ता हो के, हामी सबैले आफ्नो लडाई लड्नुपर्छ, यसको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ खुलेर. अनि हामीलाई यसमा पुरुषहरुको पनि पक्कै पनि साथ चाहिन्छ. उहाँहरुले आफ्नो कुनै दाजुभाइले आफ्नो दिदीबहिनीको लागि बोल्दिनु भयो भने त्यसरी नै आफ्नो परिवारको पेरेन्ट्सहरुको मानसिकता हामीले बदल्न सक्छौं. Thank you so much for mentioning role of men in menstruation हैन. यसमा चाहिँ लाइक हामीले पनि कति जहिले पनि menstruation चाहिँ women's issue मात्र हो भन्छन् हैन. So but what can men do, or let's say कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले LGBTI community को मान्छेहरुलाई पनि we've seen some like
trans men so maybe what can men and trans men on issues about period? ट्रान्समेनहरूको लागि त झन् गाह्रो छ शिबु, किनभने उहाँहरूको लागि स्पेसिफिक टोयलेट्सहरू छुट्याइएको छैन होइन. सो कतिजनाले लेडिज टोयलेटहरूमा छिर्दा उहाँहरूलाई लेडिजहरूको तर्फबाट नराम्रो तरिकाले हेरिएको देखिएको छ. सो हामीले चाहिँ जेन्डर फ्रेन्डली, न्युट्रल फ्रेन्डली त्यस्तो टोयलेट्सहरू हामीलाई चाहिन्छ इनफ्याक्ट है. अर्को कुरा भनेको पुरुषहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने खुला रूपमै यदि कसैले आफ्नो छेउमा बस्नु भएको कोही महिला साथीभाइ दिदीबहिनीहरूले कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई सहजै रूपले लिदिनु जरुरी छ क्या, आवश्यकता छ. मलाई याद छ अस्ति भर्खर मात्रै यस्तै के पिरियड्सको कुरा के गरेर लाइभमा मैले पिरियड्सको कुरा गरेर आएको थिएँ नि, एकजनाले के यस्तो पिरियडको कुरा गरेको भनेर टिका टिप्पणी गर्नुभएको थियो कि. अनि मैले त्यही पिरियड्स भएको कारणले गर्दा तपाईँको जन्म भयो त्यसको कुरा गर्न पनि के को लाज भनेर भनेकी थिएँ होइन. सो यही मैले भनेका शब्दहरू कुनै पुरुषहरूले सबै पुरुषहरूले भनिदिनु भयो भने त्यो अरू पुरुषहरूले पनि यसमा अझै साथ दिनुहुन्छ के. सो उहाँहरूलाई चाहिँ एक्युजेसन भन्दा पनि कसरी सहज बनाइदिने. अर्को कुरा अगेन यो पनि मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स हो. म रिसाएकी थिएँ एउटा साथीसँग कुरा गर्दा, ऊ पुरुष साथी थियो अनि उसले तिमी अहिले पिरियड्समा हो त्यही भएर रिसाएको हो कि तिमीलाई पिएमएस भइरहेछ हो भनेर सोध्यो कि. अनि मैले भने त्यो कुरा त कस्तो अफेन्सिभ हो, मेरो कुनै जजमेन्ट या मैले गरेको कुनै वार्तालापले म पिएमएसमा छु भनेर सोच्नु या त्यो त्यसको कारण हो भनेर सोच्नु गलत भयो भनेर होइन. त्यही भएर तपाईँहरूले पनि एक तरिकाले स्टडी पनि गरिदिनुहोस् के हुँदो रहेछ, हर्मोनल चेन्जेसहरू के आउँछन् र तपाईँहरूले कसरी त्यसलाई सहज, त्यो जुन 4 दिन 5 दिन 6 दिनको समय जुन छ त्यसलाई कसरी सहज बनाइदिन सक्नुहुन्छ भनेर पनि कुराकानी गर्नु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु. र यदि तपाईँले घरमा पुरुषहरूले आफ्नो घरको सामानहरू किन्ने गर्नुहुन्छ भने त्यो किन्दाखेरि पनि हर्मोनल लाइक चेन्जेसहरू आउँदाखेरि कस्तो खानाहरू खाँदा बेटर हुन्छ र के खानाहरू चाहिँ घरमा भित्राउनु पर्छ भन्ने कुराहरूमा पनि ध्यान दिनु होला. र तपाईँहरू पनि निर्धक्क भएर पसलमा गएर आफ्नो परिवारको लागि जो महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि प्याडका सामानहरू या बेसिक एसेन्शियल चाहिने सामानहरू किन्नलाई नहिचकिचाइदिनु भयो भने स्वतः नै त्यो मानसिकता चेन्ज भएर जान्छ. कस्तो मजाले भनिदिनु भयो. अब यसको बारेमा जब मान्छेलाई अब मलाई आफै पर्छ होइन, आफै परिसकेपछि मान्छेले चेन्ज गर्छ. र अर्को कुरा चाहिँ मैले खुलेर यसको बारेमा कुरा गर्न थालेदेखि धेरै युवाहरूले मलाई यसको बारेमा मेसेजेसहरू गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरूले पनि आफ्नो सोचहरू राख्नुहुन्छ कि. सो हामी जस्तो व्यक्तित्वहरूले यसको बारेमा खुला रूपले कुराकानी गरेपछि अरूहरूलाई पनि त ल उहाँहरूले गर्न सक्नु हामीले किन गर्न सक्दैनौँ भन्ने सोच आउँछ नि त. तर म कसैलाई अक्युज भन्दा पनि यो चाहिँ चेन्ज कसरी ल्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ अझै जोड दिन चाहन्छु. Thank you so much, Malvika Di. And thank you so much for highlighting to trans men issue pani hai. That is never talked about. Like trans men period requirement case consider usually neglected मलाई एक्चुअली इन्सिडेन्ट भएको थियो मेरो साथीलाई होइन. शी इज अ लेस्बियन तर हेर्दाखेरि चाहिँ शी लुक्स लाइक अ म्यान फिजिकली. अनि एउटा क्लबमा लेडिज टोयलेटमा जाँदाखेरि एकजना लेडिजले नै अलिकति हातपात गर्नु भएको थियो कि. अनि अब सो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई जेन्डर लाइक हुन्छ नि न्युट्रल टोयलेट्सहरूको आवश्यकता भइसकेको र ताकि उहाँहरूले पनि बेसिक ह्युमन राइट्स हो नि त त्यो भनेको होइन. त्यस्तो एक्सेसिबिलिटी चाहिँ सजिलो बनाइदिनु पर्छ कि. हजुर एकदमै. Your opinion on menstrual leave at work? धेरैजना अफिसमा एउटा के छ भनेदेखि अफिसमा शुद्ध मेन्सुरेसन फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट हुँदैन होइन. अनि अर्को कुरा प्याड डिस्पोज, जस्तै कतिजनाले प्याड चलाउनुहुन्छ, प्याड डिस्पोजेबल मसिनहरू पनि हुँदैन. सो यदि तपाईँले फिमेलहरूलाई अझै फोरफ्रन्टमा ल्याउने हो भने, फिमेलहरूलाई प्रायोरिटी दिने हो भने र फिमेलहरूलाई चाहिँ काममा अझै लिएर आउने हो भने मेन्सुरेसन फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट राखिदिनु पर्यो. र अर्को कुरा सबैजनाको पिरियड एक्सपिरियन्स यो चाहिँ हुँदैन होइन. कतिजनालाई एकदमै गाह्रो हुन्छ, भमिटिङ हुने, फेन्टै हुने, उठ्नै नसक्ने हुन्छ. सो त्यो बेलामा त्यो लिभमा पनि मेन्सुरेसन लिभलाई पनि अकोमोडेट गर्न निकै जरुरी छ. I think त्यो कति संस्थाहरूले चाहिँ स्पेशल युथ अर्गनाइजेसन्सहरूले चाहिँ अहिले encourage गरिराख्नु भएको छ कि menstrual leave भन्ने. Like visible impact मा नि I think we have 2 days that we can take as menstrual leave. So I hope this encourages other organizations to do so too. Corporate officesहरूमा चाहिँ आउनु पर्यो. हजुर. Next question. Your opinion on menstrual products being categorized as luxury product and this my taxation लगाउने, heavy taxation लगाउने.
सो आजको वार्तालाप आजको प्यानलमा जुन थिए त्योबाट के थाहा भयो भने जुन प्याड बनाउने मटेरियल्स हुन्छ त्यसमा 35% ट्याक्स लिँदो रहेछ सरकारले गत वर्षको नयाँ नीति अनुसार चाहिँ 20% गर्नुभएको रहेछ होइन अनि के कुरा उठेको थियो भने यो त हाम्रो इसेन्सियल हो यो त लग्जरी होइन नि त चाहे तपाईँ जुन कुना काप्चेको महिला होस् उहाँहरूलाई त महिनावारी हुन्छ होइन मैले मेन्स्ट्रुएसन कप चलाउन सक्छु त्यो मेरो प्रिभिलेज होला त्यो मेरो इन्डिपेन्डेन्स र म फाइनेन्सियली प्रिभिलेजले गर्दा मैले गर्न पाएँ होइन तर कतिजना हुनुहुन्छ विपन्न परिवारबाट जसले चाहिँ सहजै एउटा सेनिटरी प्याड पनि किन्न सक्नुहुन्न झन् अहिले COVID-19 को महामारीमा त इभन फ्याक्ट सेनिटरी प्याड्स आर आउट अफ स्टक सो अब के छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ बेसिक एसेन्सियलमा राख्नुपर्छ एउटा र अर्को कुरा यसलाई चाहिँ इनफ्याक्ट पुरुषहरूको जसरी कन्डम फ्रीमा डिस्ट्रिब्युट गरिन्छ फर सेक्स पर्पसेस फर सेफ सेक्स महिलाहरू जुन एभ्री मन्थ उहाँहरूको पिरियड्स हुन्छ त्यसको लागि त किन प्याड्सहरू या रियुजेबल प्याड्सहरू फ्रीमा पाइँदैन भन्ने चाहिँ मेरो सोचाइ हो आई थिङ्क अल्सो एउटा चाहिँ यसमा आई डोन्ट नो अब यो कतिको पोसिबल होला होइन तर एट द सेम टाइम लोकल मटेरियल्सहरू नै एक्सप्लोर पनि गर्न सकिएला कि नेपालमै सो द्याट सेनिटरी प्याड प्रोडक्सन यही होस् अनि त्यसको कस्ट चाहिँ रिड्युस होस् म चाहिँ अघि सेनिटरी प्याड्समा त्यति धेरै मूल्य मान्यता राख्ने विचारको परिन होइन रियुजेबल प्याड्सलाई नै हामीले फोकस गर्नुपर्छ रियुजेबल प्याड्स बनाउन सजिलो पनि छ र हामीले त्यसलाई सर्टन टाइमसम्म रियुज गर्न पनि सक्छौँ र त्यसको हेरविचारको लागि भनेको पर्याप्त मात्राको घाम चाहिन्छ पानी चाहियो अब अर्को तपाईले अहिले शहरमा बसेको बेला अब अहिले कति ठाउँहरुमा पानी नै आइरहेको छैन 10 दिन 15 दिनमा एकचोटी पानी आइरहेछ सो त्यो लोकल गभर्नेन्सको तर्फबाट पनि पानी सैनिटेसनको लागि द वाटर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भनेर चाहिँ उहाँहरुले बुझ्नु पर्यो कि I hope local government watches this and really accepts your messages हजुरको messages program plan गर्दा चाहिँ उहाँहरुले at least you consider गर्नुभयो भने नि धेरै कुरा solve हुन सक्छ so moving ahead अर्को question चाहिँ I have like हजुरले कतिचोटि आफ्नो टक्समा भन्नुहुन्छ कि आफूले मैले घरमा चाहिँ यसरी स्टिगमा ओभरकम गरे हैन पिरियड स्टिगमा चाहिँ मैले यसरी ओभरकम गरे भनेर so an advice for people जसले चाहिँ आफ्नो घरमा चाहिँ त्यही ब्याटल लडिराख्नु भएको छ यो पिरियड स्टिगमालाई चाहिँ एलिमिनेट गर्न एउटा एडभाइस के हुन सक्छ आफ्नो लडाई जारी नै राख्नुपर्छ हामीले हरेस कहिले पनि खानु हुँदैन र जो एकजना व्यक्तिले गर्दा जो अर्को कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले कुरा शेयर गरेर त्यो वातावरण परिवर्तन हुन सक्छ भने त्यसको मौका पनि तपाईहरुले लिन अति आवश्यक छ र अर्को कुरा एउटा पर्सपेक्टिभ के हो भनेदेखि साइलेन्ट फाइट भन्छौं हामीले कहिलेकाहीँ यदि तपाईको घरमा एकदमै कन्जर्भेटिभ छ चेन्जै हुन चाहनु हुँदैन भने साइलेन्ट फाइट लड्नको लागि आफ्नो पिरियड्स भएको छ भनेर भन्दै नभन्नुस् के सो त्यसले यदि हेल्प गर्छ भने तपाईको दिनलाई सहज बनाउँछ भन्ने व्हाई नट भन्छु म चाहिँ कसैले यसलाई अब अन्यथा पनि लिन सक्नुहुन्छ हैन तर कति जनाको लागि त्यो काम पनि गरेको छ है एउटा के विषय नै कस्तो भन्दाखेरि महिलाहरु वीक सेक्स हो भनेको कसरी बुझाउँछ समाजले भन्दा जब तपाईको महिनावारी हुन्छ तपाई त्यो बेलादेखि चाहिँ तपाई वीक सेक्स हो भनेर त्यसै छुट्याइदिएको हुन्छ के जब हाम्रो बिगिनिङ अफ आवर युथ नै स्पेन्ट अन थिंग्स लाइक दैट then how can we expect women and men to be equal at the same time it's never going to happen right so त्यो पनि छ अनि परिवर्तन भनेको आफैले लिएर आउने हो आफै नै अभियन्ता बनेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ हरेस नखानुस् समयले धेरै कुरा परिवर्तन ल्याउँछ आज भोलि हुने होइन के यो कुरा आजको भोलि पक्कै पनि हुँदैन टाइम लाग्छ yes I think यसमा चाहिँ change does not happen overnight so अर्को चाहिँ one thing एउटा यस्तो कुरा कि all parents need to teach their child well be it son or daughter about periods okay मैले मेरो छोरालाई अहिले देखि नै मेरो पिरियड्स भएको बेलामा छोरा मेरो रगत बगिरहेछ
मलाई पेट दुखिरहेछ किन भनेर सोध्छ अनि त्यो रगत बगेको कारणले गर्दाखेरि नै तिम्रो जन्म भएको हो भनेर म यस्तो कुराहरू ओपनली नै गर्छु उसँग अहिलेदेखि नै अनि जसको झन् छोराछोरी हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग ओपनली कुरा गर्नु एकदमै जरुरी छ छोरीहरूलाई पनि सानै उमेरदेखि तिम्रो चाहिँ यो टाइममा तिम्रो पिरियड्स हुन सक्छ तिमीले यसरी प्रिपेयर भएर बस्नुपर्छ यो सामग्रीहरूको प्रयोग गर्ने हो त्यसमा आत्तिनुपर्ने के पनि जरुरी छैन त्यो भनेको एउटा नेचुरल प्रोसेस हो तर त्यसले तिमीलाई चाहिँ भेदभाव गर्दैन भन्ने कुराहरूको जानकारी दिनु भयो भने जसरी मेरो आमाले मलाई सिकाउनु भएको थियो सानोदेखि नै त्यसले चाहिँ सानैदेखि एउटा हौसला प्रदान गर्छ के Personally, I think मेरो period हुँदा चाहिँ I didn't know period हुन्छ भनेर. So मलाई चाहिँ त्यो at least information थाहा भएको भए सजिलो हुन्थ्यो कि जस्तो चाहिँ कहिलेकाहीँ question लाग्छ के. Yeah. I'm very thankful to my mother because जुन फिल्डबाट उहाँ आउनु भयो त्यो फिल्डले मेरो लाइफ एकदमै सहज बनाइदियो इनफ्याक्ट म क्लास 8 मा हुँदा नै she taught me about safe sex and that you have to use a condom so things like that हैन त्यसले it never made me feel really bad about my sexuality सबै कुराहरू इनफ्याक्ट हुन्छ नि सो सानैदेखि नै ओपन माइन्डेडनेस आउने भनेको त्यो वातावरण सहजीकरण गरिदिएपछि त्यो मेन्टल स्टेटमा त्यसरी नै बस्दै जान्छ नि त त्यसलाई नेचुरली र जेनरली नै लिनुपर्छ के हामीले बच्चाहरूलाई पनि सिकाउने त्यही नै हो so glad to hear कि तपाईले आफ्नो सानो छोरा is 4 years old 4 years yes सानो उमेरदेखि नै एउटा चाहिँ सिकाइराख्नु भएको छ पछि गएर I think like especially men को sideबाट they will be more empathetic towards women's issues भनौँ न त्यही त उले अनि अस्ति पनि मलाई पिरियड क्राम्प्सहरु भइरहेको थियो हैन अनि यस्तो यस्तो भयो भनेर भनिसकेपछि नि उले आएर पेटमा चुपा खायो माया गर्यो आमासँग आएर बस्यो हैन सो त्यो सानोदेखि त्यो सिक्दै गएपछि त उले आफ्नो पार्टनरलाई whoever it is या आफ्नो सहकर्मीहरुलाई आफ्नो साथीहरुलाई उले त्यही सद्भाव देखाउन सक्छ नि त हजुर अर्को क्वेशन चाहिँ एउटा त्यस्तो एस्पेक्ट अफ मेन्स्ट्रुअल हेल्थ हैन जुन चाहिँ फोकस त्यति फोकस चाहिँ गरिएको छैन हुन्छ नि अब यो धेरै संस्थाहरुले पनि काम गरिराख्नु भएको छ गभर्नमेन्टले पोलिसिज बनाउँदैछ कम्युनिटीहरुले पनि अवेयरनेस प्रोग्राम्सहरु गर्छ तर त्यो एउटा कुरा चाहिँ फोकस गर्न मिस भइरहेको छ त्यो चाहिँ के कुरा भन्ने सोध्नु भएको हजुर हजुर के कुरा होला हजुरलाई लाग्यो त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ खानाको विषय मैले अघि जुन भने कस्तो खालको खानाहरु त्यो समयमा खाना ठीक हुन्छ हैन त्यो एउटा भयो अर्को कुरा चाहिँ एक्सरसाइज कस्तो खालको एक्सरसाइजेसहरु गर्दाखेरि हामीले हाम्रो शरीरलाई हल्का महसुस गराइदिन सक्छौं भन्ने कुराको बारेमा भयो अनि अर्को चाहिँ मेल सेन्ट्रिक भएन फिमेल सेन्ट्रिक मात्रै भयो अवेयरनेस प्रोग्राम महिलाको लागि महिलाहरुले गर्ने महिलाको लागि मात्रै भनेर भयो अब हामीले फोकस अटेन्सन शिफ्ट गरेर हामीलाई चाहिँ पुरुष अभियन्ताहरु चाहिएको छ के जसले यसको बारेमा अझै कुरा गर्दिनुहोस् हैन अनि जसले खुला रूपमा अहिले सहजीकरण गर्दिनु भयो भने धेरै सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ एउटा इनिशिएटिभ जुन चाहिँ हरेक एजुकेशनल इन्स्टिट्युसन्सले लिनुपर्छ ताकि हुन्छ नि यो मेन्स्ट्रुएसनले गर्दा गर्ल्स स्पेशल गर्ल्सहरुको ड्रप आउट जुन छ त्यो चाहिँ नहोस् अथवा गर्ल्सहरु चाहिँ स्कुलबाट एब्सेन्ट हुन नपरोस् or the periods are much easier in school टोयलेटमा सैनिटेसनका कुराहरु राम्रोसँग ध्यान दिनु पर्यो टोयलेटमै तपाईहरुले प्याड्सहरु ट्याम्पन्स व्हाटएभर तपाईको स्कुलले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो बक्स भइदियो भने उनीहरुले सहज तरिकाले जस्तै कति जनाले अब स्कुल जाँदाखेरि प्याडै बोकेर जानुहुन्छ भन्ने जरुरी छैन हैन गाउँ घरको समस्या भनेको त मेन त एउटा प्याड किन्न नसकेर पनि हो भइहाल्यो भने कहाँबाट ल्याउने उहाँहरु 2-3 घण्टा हिनेर स्कुल आउनुहुन्छ हैन त्यो एउटा वातावरण भयो अनि अर्को कुरा चाहिँ कुनै एउटा यस्तो अब यो के भन्छ नर्सिङ कर्नर त हुन्छ हैन तर कति सरकारी स्कुलहरुमा नहुन सक्छ सो यस्तो नर्सिङ कर्नर भयो जहाँ चाहिँ उहाँले केही समयको लागि गएर आराम गर्न सक्नुहुन्छ 2-3 घण्टा बिताउन सक्नुहुन्छ भने त्यो पनि एउटा राम्रो कुरा हुन्छ र कसै एकजनालाई जस्तै सिनियर क्लासको एकजना केटीलाई हुन्छ चाहिँ एउटा पिरियड क्याप्टेन भने जस्तै बनाइदियो भने अनि त्यो बेलामा उसले भोग्नु परेको डिस्क्रिमिनेसन या त्यो बेलामा उसलाई भइरहेको अप्ठ्यारोहरु उले कसैलाई गएर त्यसरी काउन्सलिङ लिन सक्यो भने त्यो चाहिँ अझै बेटर हुन्थ्यो
I really like the idea. मलाई चाहिँ त्यो period captain को idea चाहिँ मन पर्यो. I think peer group you support peer group चाहिँ अब गर्ल्सहरुको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ menstruation भएको बेला हुन्छ नि अब staining देखि लिएर मलाई गाह्रो भयो यो ल्याइदियो त्यो ल्याइदियो भन्ने सबै साथीहरु हुन्छ सो एउटा level of awareness अथवा काउन्सिलिङ कसैले दिन सक्यो भने तिमी राइट डाइरेक्सनमा पनि जान सक्छ. Yes. So अहिलेको we'll move on to a segment game खालको segment which is this or that हैन. So दुईटा अथवा तीनटा options मध्ये चाहिँ like which do you prefer भनेर चाहिँ हजुरले choose गर्नु पर्छ चाहिँ. So workout or no workout? La. I guess for health reasons, workout. PMS craving, sweet or savory or spicy? Sweeter, savory. Chocolate or warm, comforting soup? Chocolate. Work from home or show up at work? Work from home. Embrace the cramps or take the meds? Take the meds. Sorry, I can't deal with it. Sanitary pad or menstrual cup? Menstruation cup. First or second day of period? Interesting. Second day of period. Jeans or pajamas or a dress? Outfit of choice. Pajamas. So अब चाहिँ हामी last question मा आइपुगेका छौं हैन. यो yearको menstrual hygiene डेको theme रहेको छ it's time for action. So हजुरको action चाहिँ के हुने वाला छ? मेरो action भनेको सकेसम्म अलरेडी मैले गरि नै रहेको छु तर खुला रूपले यसको बारेमा कुराकानी गर्ने जति जना पनि दिदी बहिनीहरुले मलाई मेसेजेसहरु पठाइरहनु हुन्छ यसको बारेमा उहाँहरुलाई सकेसम्म आफ्नो तरिकाले काउन्सिलिङ गर्दिने र आफ्नो मेल पियर्सहरुलाई मेल सहकर्मीहरुलाई पनि यसको बारेमा कुराकानी गर्दिनुस् ताकि तपाईहरुले गर्दा धेरै जनाले सुन्नुहुन्छ भनेर भन्ने चाहिँ मेरो एक्सन रहेको छ र अब भयो कोभिड-19 को सिचुएसन के कम भयो भने कुनै संस्थासँग सहकार्य गरेर हामी चाहिँ रिमोट एरियाहरुमा पनि जान चाहन्छौं किनभने हामीले यो वर्ष पनि गत वर्ष हामीले एउटा कार्यक्रम पनि गरेको थियो सेलिब्रेटिङ मेन्स्ट्रुएसन भनेर हैन फर्मर म्युनिसिपालिटीहरुसँग त्यस्तै एउटा खालको एउटा कार्यक्रम फेरि गर्नु मन छ तर भ्याली बाहिर. That's so good to hear. Thank you so much for being such a sport. Thank you. Sharing कति धेरै insights. I think like यही menstruation related projects हरुमा काम गर्दै गर्दा पनि I feel like मैले कस्तो fresh perspective हरु पाएँ हैन things that I didn't really consider project design गर्ने बेला जस्तो पनि लाग्यो. So मेरो लागि चाहिँ एकदम learning भयो यो discussion. I hope you really enjoyed yourself. हजुरलाई कस्तो लाग्यो? Excited. Thank you so much. मेरो कुराहरुलाई तपाईले जनरल पब्लिक सम्म पुर्याइदिनु भएकोमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद र मेरो पर्सपेक्टिभबाट पनि के राख्न I mean opportunity दिनु भएकोमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद. एकदम रमाइलो नै भयो. Thank you so much. Okay, I'll take a leave. Hope to have such conversations with you in the future as well, not only on menstruation but other issues that are not talked about. Thank you so much. Bye. Bye.